ધોરણ 4 વિષય હિન્દી। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે ધોરણ 4માં વિષય હિન્દીનો અભ્યાસ કરીશું, તો ચાલો જોઈએ। આજે આપણે હિન્દીમાં એકમ 20 પાણી વિશે સમજ મેળવીશું। એકમ 20 પાણી। પાણી એટલે પાણી। એકમ 20 પાણી। આપણે એકમમાં આવતા શબ્દાર્થ વિશે જોઈશું। શબ્દાર્થ। પાણી। પાણી એટલે પાણી। પાણી। પાણી એટલે પાણી। પ્યાસ। પ્યાસ એટલે તરસ। પ્યાસ। પ્યાસ એટલે તરસ। નહાના। નહાના એટલે નહાવું। નહાના। નહાના એટલે નહાવું। બર્તન। બર્તન એટલે વાસણ। બર્તન। બર્તન એટલે વાસણ। આંગન। આંગન એટલે આંગણું। આંગન। આંગન એટલે આંગણું। પૌધા। પૌધા એટલે છોડ। પૌધા। પૌધા એટલે છોડ। સચમુચ। સચમુચ એટલે ખરેખર। સચમુચ। સચમુચ એટલે ખરેખર। ખાના પકાના। ખાના પકાના એટલે રાંધવું। ખાના પકાના એટલે રાંધવું। બરબાદ કરના એટલે બગાડવું। બરબાદ કરના એટલે બગાડવું અથવા વેડફી નાખવું। પાણી એટલે પાણી। પ્યાસ એટલે તરસ। નહાના એટલે નહાવું। બર્તન એટલે વાસણ। આંગણ એટલે આંગણું। પૌધા એટલે છોડ। સચમુચ એટલે ખરેખર। ખાના પકાના એટલે રાંધવું। બરબાદ કરના એટલે બગાડવું। હવે આપણને પાણી ઘણી રીતે ઉપયોગી છે। પાણી ન હોય તો આપણે જીવી શકીએ નહીં। આમ પાણી આપણને અનેક રીતે ઉપયોગી છે। પીને કે લીએ પાણી ચાહીએ। પીને કે લીએ પાણી ચાહીએ। પીવા માટે પાણી જોઈએ। खाना पकाने के लिए पानी चाहिए। खाना पकाने के लिए पानी चाहिए। जमवानुं बनावा माटे पाणी जोईए। नहाने के लिए पानी चाहिए। नहाने के लिए पानी चाहिए। नहावा माटे पाणी जोईए। कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। कपड़ा धोवा माटे पाणी जोईए। फूलों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए। फूलों सिंचाई माटे पाणी जोईए। आम पाणी आपने घणी रीते जरूरी है। जो पाणी न होय तो आपणा आ कामों थई सके नहीं। हवे आपणे आ एकमनी समज मेळवीशुं, तो चालो जोईए। पानी। पानी पानी पानी। पानी न हो तो हम प्यास से मर जाएं। पीने के लिए पानी चाहिए। खाना पकाने के लिए पानी चाहिए। नहाने के लिए पानी चाहिए। कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए पानी चाहिए। पानी पानी पानी। पानी पानी पानी। पानी पानी पानी। पानी न हो तो हम प्यास से मर जाएं। पानी न हो तो हम प्यास से मर जाएं। पानी न होय तो आपणे तरसथी मरी जईए। पाणी न होय तो आपणे तरसथी मरी जईए। पीने के लिए पानी चाहिए। पीवा माटे पाणी जोईए। पीवा माटे पाणी जोईए। खाना पकाने के लिए पानी चाहिए। रांधवा माटे पाणी जोईए। रांधवा माटे पाणी जोईए। नहाने के लिए पानी चाहिए। नहाने के लिए पानी चाहिए। नहावा माटे पानी जोईए। कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए पानी चाहिए। कपड़ा धोवा वासण धोवा माटे पानी जोईए। आम यो पानी न हो तो हम प्यास से मर जाए। जो पानी न हो तो पीने के लिए हमें क्या मिलेगा? खाना पकाना, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, ये सब पानी के बिना काम नहीं हो सकता। इसलिए पानी न हो तो हम प्यास से भी मर जाएंगे। इसलिए
પાણી હमें चाहिए. પીવા માટે પાણી જોઈએ, જમવાનું બનાવવા માટે પાણી જોઈએ, નહાવા માટે, કપડાં ધોવા માટે, વાસણ ધોવા માટે આપણને પાણી ખૂબ જ જરૂરી છે. घर आंगन की सफाई के लिए पानी चाहिए. पौधों को सींचने के लिए पानी चाहिए. पानी नहीं तो कुछ भी नहीं. सचमुच पानी बड़ी कीमती वस्तु है, इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. घर आंगन की सफाई के लिए पानी चाहिए. घर आंगन की सफाई के लिए पानी चाहिए. घर आंगणाની સફાઈ માટે પાણી જોઈએ. घर आंगणाની सफाई માટે पानी चाहिए. पौधों को सींचने के लिए पानी चाहिए. છોડને સિંચાઈ માટે પાણી જોઈએ. છોડને સિંચાઈ માટે પાણી જોઈએ. પાણી નહીં તો कुछ भी नहीं. પાણી નથી તો કંઈ પણ નથી. सचमुच पानी बड़ी कीमती वस्तु है. सचमुच पानी बड़ी कीमती वस्तु है. ખરેખર પાણી ખૂબ જ कीमती वस्तु છે. ખરેખર પાણી ખૂબ જ કિંમતી વસ્તુ છે. इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. તેથી પાણી બરબાદ વેડફી નાખવું જોઈએ નહીં. घर आंगन की सफाई के लिए पानी चाहिए. घर आंगणाની સફાઈ માટે પાણી જોઈએ. पौधों को सींचने के लिए पानी चाहिए. છોડની સિંચાઈ માટે પાણી જોઈએ. પાણી નહીં તો कुछ भी नहीं. પાણી નથી તો કંઈ પણ નથી. सचमुच पानी बड़ी कीमती वस्तु है. ખરેખર પાણી ખૂબ કિંમતી વસ્તુ છે. इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. તેથી પાણી વેડફી નાખવું જોઈએ નહીં. અહીં આપણે આ એકમમાં પાણીની મહત્વ વિશે સમજ મેળવી. જો પાણી નથી તો કંઈ પણ નથી, અને આમ પાણી ખૂબ જ કિંમતી વસ્તુ છે. એને ગમે તેમ વેડફી નાખવું જોઈએ નહીં. પાણીનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. स्वाध्याय. शब्द और उसके गुजराती अर्थ की जोड़ियाँ मिलाइए. बड़ा, नाना, बर्तन, आंगन, पौधा. નહાવું, આંગણું, મોટું, છોડ, વાસણ. આમ અમાં હિન્દી નામો અને બમાં ગુજરાતી અર્થ આપેલા છે. તો બડા એટલે શું આવશે જવાબ? મોટું. બડાનો જવાબ આવશે મોટું. નાના, નાના એટલે નહાવું. બર્તન એટલે વાસણ. આંગણ એટલે આંગણું. અને પૌધા એટલે છોડ. બડા એટલે મોટું. બડા એટલે મોટું. નાના એટલે નહાવું. બર્તન એટલે વાસણ. આંગણ એટલે આંગણું. પૌધા એટલે છોડ. निम्नलिखित गुजराती शब्दों के पास उसके हिंदी शब्द लिखिए. गुजराती शब्द के पास उसके हिंदी शब्द लिखिए. पानी, पानी. तरस, प्यास. तरस, प्यास. वासण, बर्तन. वासण, बर्तन. छोड़, पौधा. छोड़, पौधा. चीज, वस्तु. चीज, वस्तु. नहाવું, नहाना. पानी, पानी. पानी, पानी. तरस, प्यास. तरस, प्यास. वासण, बर्तन. वासण, बर्तन. छोड़, पौधा. छोड़, पौधा. चीज, वस्तु. चीज, वस्तु. नहाવું, नहाना. नहाવું, नहाना. कोष्टक से उचित शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखे. કોષ્ટકમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ચિત્રને નીચે લખો. સાગર, તાલાબ, ઝરણા, બરસાત, કૂવા, નદી. સાગર એટલે સાગર, સમુદ્ર. તાલાબ એટલે તળાવ. તાલાબ એટલે તળાવ. ઝરણા, ઝરણું. બરસાત, વરસાદ. કૂવા, કૂવો. નદી, નદી. અહીં ચિત્રો આપેલા છે. ચિત્રોની નીચે તેનો સાચો જવાબ લખવાનો રહેશે. પહેલું ચિત્ર શાનું છે? કૂવાનું. પહેલું ચિત્ર છે કૂવાનું. કૂવાને હિન્દીમાં કૂવા કહેવાય, કૂવા. બીજું છે નદીનું, તો નીચે આવશે નદી. અને ત્રીજું ચિત્ર છે સમુદ્રનું, તો નીચે આવશે સાગર.
કૂવા, નદી, સાગર. કૂવા, નદી, સાગર. કૂવા, કૂવો. નદી, નદી. સાગર, સમુદ્ર. કૂવા, નદી, સાગર. આ છે ઝરણાનું ચિત્ર. ઝરણાને હિન્દીમાં ઝરણા કહેવાય. ઝરણા, ઝરણું. ઝરણા, ઝરણું. બીજું ચિત્ર છે વરસાદનું. વરસાદ, વરસાદ, વરસાદ. વરસાદ, વરસાદ. ત્રીજું છે તળાવનું. તળાવ, તાલાબ. તળાવ, તાલાબ. ઝરણા, ઝરણું. વરસાદ, વરસાદ. તાલાબ, તળાવ. ઝરણા, ઝરણા. વરસાદ, વરસાદ. તાલાબ, તાલાબ. આભાર.